I here use the word poetry, though against my own judgment, as opposed to that the word prose, and synonymous with metrical composition. মানে পোয়েট্রি ব্যাপারটাকে প্রোজের উল্টো হিসেবে ইউজ করছেন এবং মেট্রিক্যাল কম্পোজিশনকে বোঝাতে যেটা ব্যবহার করা হচ্ছে সেটা বলছেন। But much confusion has been introduced into criticism by this contradistinction of poetry and prose, instead of the more philosophical one of poetry and matter of fact or science. The only strict antithesis to prose is meter. মানে এখানে বলছেন যে এই রিগার্ডিং পোয়েট্রি রিগার্ডিং প্রোজ সেখানে ক্রিটিসিজমের মধ্যে প্রচুর কন্ট্রাডিস্টিংশন তৈরি হয়েছে। হুম instead of the more philosophical one of poetry and the matter of fact of science. The only strict antithesis to prose, মানে প্রোজের উল্টো কি মিটার, nor is this in truth a strict antithesis, because lines and passages of meter so naturally occur in writing prose that it would be scarcely possible to avoid them. মানে এখানে বলছে যে লাইন্স এবং প্যাসেজেস মিটারের মধ্যে সেটা প্রোজের মধ্যেও যেভাবে ন্যাচারালি হয় দ্যাট ইট উড বি স্কার্সলি পসিবল টু অ্যাভয়েড দেম ইভেন ওয়্যার ইট ডিজায়ারেবল। এটা ওয়ার্ডসওয়ার্থস নোট আর কি। তো যাই হোক না কেন ওইটার পরে উনি বলছেন যে ইফ ইট বি অ্যাফার্মড দ্যাট রাইম অ্যান্ড মেট্রিক্যাল অ্যারেঞ্জমেন্ট অফ দেমসেলভস constitute distinctions which overturns what has just been said on the strict affinity of metrical language with that of prose. মানে বলছে যে এই রাইম এবং মেট্রিক্যাল অ্যারেঞ্জমেন্টস এগুলো যদি মানে যদি অ্যাফার্ম করা হয় যে ইট ইজ কনস্টিটিউটিং আ ডিস্টিংশন which overturns what has just been said on the strict affinity of metrical language and that of prose, and paves the way for other artificial distinction which the mind voluntarily admits. I answer that the language of such poetry as is here recommended is, as far as is possible, a selection of the language really spoken by men. তার মানে আবার বলছে কিন্তু যে যদি ওইগুলোকে নিয়ে ভাবা যায় আর কি, যে সবকিছুকে যদি অ্যাডমিট করা যায় তাহলে বলতেই হবে যে এই কবিতাগুলোর মধ্যেও কিন্তু যে ল্যাঙ্গুয়েজটা ইউজ করা হচ্ছে সেটা হচ্ছে সিলেকশন অফ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ রিয়েলি স্পোকেন বাই মেন, মানে মানুষ যে ভাষায় কথা বলছে আর কি সেটাকে নিয়ে বলছে। দ্যাট দিস সিলেকশন wherever it is made with true taste and feeling will of itself form a distinction far greater than would be at first be imagined, and will entirely separate the composition from the vulgarity and meanness of ordinary life. মানে এই যে সিলেকশন অফ ল্যাঙ্গুয়েজ রিয়েলি স্পোকেন বাই মেন, এটার পরেই বলছে দেখো যে এই সিলেকশনটা যেখানে তোমার wherever it is made with true taste and feeling will of itself form a distinction, মানে সেটা নিজেই কিন্তু একটা ডিস্টিংশন তৈরি করছে far greater than would at first be imagined, and will entirely separate the composition from the vulgarity and meanness of ordinary life. And if meter be superadded thereto, I believe that this similitude will be produced altogether sufficient for a gratification of rational mind. মানে উনি বলতে চাইছেন যে কবিতা এবং প্রোজ সেটাকে আইডেন্টিফাই মানে তার ডিফারেন্সটাকে আইডেন্টিফাই তুমি কিন্তু শুধুমাত্র তার ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে করতে পারবে না। মানে সেই ডিফারেন্সিয়েশনটার অন্য একটা মার্ক রয়েছে, পয়েন্ট রয়েছে, সেটাকে এখানে বলতে চাইছেন যে এর প্যাটার্নটা মানে তোমার শুধুমাত্র ওই পোয়েটিক ডিকশনের জায়গাটাকে বাদ দিয়ে তোমার যদি ওই আরো ভালোভাবে ব্যাপারটাকে নিয়ে ভাবো তাহলে কিন্তু ডিসিমিলিটিউডটা তুমি আইডেন্টিফাই করতে পারবে। And other distinction would we have? What other distinction would we have? Whence is it to come and where is it to exist? Not surely where the poet speaks through the mouths of his characters. It cannot be necessary here, either for elevation of style or any of its supposed ornaments. For if the poet's subject be judiciously chosen, it will naturally, and upon fit occasion, lead him to passions, the language of which, if selected truly and judiciously, must necessarily be dignified and variegated and alive with metaphors and figures. মানে উনি বলতে চাইছেন এগুলো সব ন্যাচারাল ওয়েতে আসবে, জোর করে কোনো কিছু করতে হবে না। মানে সেখানে বলছে দেখো যে ইফ পোয়েট সাবজেক্ট বি চুজ, মানে সাবজেক্ট যদি প্রপার ওয়েতে চুজ করা হয় তাহলে স্বাভাবিকভাবেই ফিট অকেশনে এটা এমন একটা প্যাশনের জন্ম দেবে যেটা প্যাশনটাকে যদি ল্যাঙ্গুয়েজের ওরিয়েন্টেশনে যদি রিফার করতে হয় বা সেটাকে যদি এক্সপ্রেস করতে হয়
এবং সেটাও যদি ট্রুলি এবং জুডিশিয়াসলি সিলেক্ট করা হয়, তাহলেই সেটা ডিগনিফাইড ভ্যালিডেটেড হয়ে যাবে। উইথ মেটাফোরস এন্ড ফিগার্স। এর জন্য জোর করে তোমাকে নতুন করে ওই পোয়েটিক ডিকশনকে সিলেক্ট করার কিন্তু কোনো প্রয়োজন নেই, এটাই বলছি, যেটা অটোমেটিক ফরম্যাটে আসবে। I forbid to speak of an incongruity which would shock the intelligent reader. Should the poet interweave any foreign splendor of his own with that which the passion naturally serves? মানে বাইরে থেকে কোনো কিছুর প্রয়োজন নেই আর কি, এটাই বলছে। শুড দ্য পোয়েট ইন্টারউইভ এনি ফরেন স্প্লেন্ডার, যে ফরেন স্প্লেন্ডার মানে কি, যেটা ওর সঙ্গে সম্পর্কিত নয়, বাইরে থেকে আনছে, অফ হিজ ওন, with that which the passion naturally suggests. It is sufficient to say that such addition is unnecessary. That is the thing actually. মানে ওই যেটাকে উনি পরবর্তীকালে বলবেন, দেখবেন সুপার অ্যাডেড এমবেলিশমেন্ট হিসেবে ট্রিট করবেন। উনি বলছেন যে এই অ্যাডিশনটা কিন্তু পিওরলি আননেসেসারি, দের ইজ নো নিড অ্যাকচুয়ালি, ওকে, রিগার্ডিং ইউজিং সাচ কাইন্ড অফ থিংস, রিগার্ডিং দ্য say using of words, new forms of words or something like that, এগুলো কোনো প্রয়োজন নেই। And surely it is more probable that those passages, okay, which with propriety abound with metaphors and figures will have their due effect if upon other occasions where the passions are of a milder character the style also be subdued and tempered। মানে এটা ভালো হবে আর কি, এটাই বলতে চাইছি যে surely it is more probable that those passages which with propriety abound with metaphors and figures, মানে যে প্যাসেজেস গুলো মেটাফোর্স আর ফিগার্স দ্বারা সম্পূর্ণ রকম ভাবে পরিপূর্ণ, হ্যাঁ, তো সেটাকেই পয়েন্ট আউট করছে আর কি, যে যেগুলো সেই রকম ভাবেই মানে পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে, will have the due effect if upon other occasions where the passions are of a milder character, মানে যেখানে প্যাশনটা অনেক বেশি মাইল্ডার, the style also be subdued and tempered। মানে বলতে চাইছে যে প্যাশনের উপর ডিপেন্ড করে ল্যাঙ্গুয়েজটা ডিটারমিন্ড হবে, ইমোশনস এর উপর ডিপেন্ড করে ল্যাঙ্গুয়েজটা ডিটারমিন্ড হবে। যদি মাইল্ডার হয় তাহলে ল্যাঙ্গুয়েজও মাইল্ডার হবে, যদি স্ট্রং হয় তাহলে স্ট্রং হবে, যদি খুব বেশি প্যাশনকে এফেক্ট করতে যায় তাহলে সে অন্যরকম হবে। ওটা বাইরে থেকে আনার কোনো প্রয়োজন নেই, জোর করে আনার কোনো প্রয়োজন নেই, এটা অটোমেটিক ফরম্যাটে আসবে, এই হোয়াটসঅ্যাপে মূল বক্তব্য আর কি। বাট অ্যাজ দ্য প্লেজার্স which I hope to give by the poems now presented to the reader must depend entirely on just notions upon this subject, and as it is in itself of high importance to our taste and moral feelings, I cannot content myself with these detached remarks. And if in what I am about to say it shall appear to some that my labor is unnecessary and that I am like a man fighting a battle without enemies, such persons may be reminded that whatever be the language outwardly holden by men, a practical faith in the opinions which I am wishing to establish is almost unknown। এই যে এগুলোর অর্থ দরকার নেই, উনি নিজেকে জাস্টিফাই করছেন আর কি, যদি এগুলো কোনো প্রয়োজন না থাকে তাহলে আমি মানে শূন্যের সঙ্গে লড়াই করছি আর কি, এইসব উল্টোপাল্টা বলছেন আর কি। If my conclusions are admitted and carried as far as they must be carried, if admitted at all, our judgments concerning the works of the greatest poets, both ancient and modern, will be far different from what they are at present, both when we praise and when we censor. And our moral feelings influencing and influenced by the judgments will, I believe, be corrected and purified। মানে ওখানে একটা মূল জায়গাটা এসে পৌঁছাচ্ছেন, মানে বেসিক্যালি ল্যাঙ্গুয়েজ ওরিয়েন্টেশনসটা সেগুলোর বেসিক্যালি কনক্লুশনটাকে এই জায়গাটায় টানছে আর কি, বুঝতে পেরেছো? কিন্তু আসল কথাটা কিন্তু এই যেখানে তোমার যেটুকু আর কি এখানে রয়েছে এই টেক্সটের মধ্যে, সেখানেই কিন্তু উনি মোটামুটি বলে দিচ্ছেন। হ্যাঁ, তারপরে ওই পার্টস গুলো একটু একটু অ্যাডেড পার্টস আর কি বলতে পারো, মূল বক্তব্যটা এখানেই হয়ে গেছে। এরপর যে পার্টটা আমরা এখানে পাচ্ছি, যে টেকিং আপ দ্য সাবজেক্ট থেকে যেটা শুরু হচ্ছে, এই জায়গাটায় বেসিক্যালি পোয়েটকে নিয়ে বলছেন। দেখো, দ্য টেকিং আপ দ্য সাবজেক্ট দেন আপন জেনারেল গ্রাউন্ডস, লেট মি আস্ক হোয়াট ইজ মেন বাই দ্য ওয়ার্ড পোয়েট। এবার বুঝতেই পারছো এখানে পরিষ্কার ফাংশনটা পোয়েটটাকে নিয়ে বলছে, যে পোয়েট বলতে কি বুঝি, তাদের মধ্যে কি থাকবে ইত্যাদি এইসব নিয়ে আছে আর কি, পরপর অনেকগুলো, মানে তুমি মোটামুটি ধরো পোয়েট সম্পর্কে 7খানা জেনারেল পয়েন্টস পাবে এখানে। কি বলছো যে টেকিং আপ দ্য সাবজেক্ট দেন upon the general grounds, let me ask what is meant by the word poet. What is a poet? Okay, to whom does he address himself? কাকে পোয়েট বলে
এবং কাকে সে অ্যাড্রেস করে, মানে লিডারকে মানে কি বলে আর কি, অ্যান্ড হোয়াট ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ টু বি এক্সপেক্টেড ফ্রম হিম, কোন ভাষায় সে লিখবে। এবার বলছে দেখো যে হি ইজ আ ম্যান স্পিকিং টু মেন। তাহলে কে কবি? একজন বলছে কি যে হি ইজ আ ম্যান স্পিকিং টু মেন। আ ম্যান, ইট ইজ ট্রু, endowed with more lively sensibility। যে পোয়েটের কথা এখানে বলছে তার মধ্যে সেন্সিবিলিটি অনেক বেশি থাকবে। more enthusiasm will be there, more tenderness will be there. So he is a man with more lively sensibility, number one. Then more enthusiasm will be there, and at the same time more tenderness will be there. Who has a greater knowledge of human nature। এই পার্টগুলো যেগুলো আছে না, এগুলোকে একটু পারলে মেমোরাইজ করে নিও পুরোপুরি, যে কথাগুলো এখানে বলছে পরিষ্কার। He is a man speaking to men, a man, it is true, endowed with more lively sensibility, more enthusiasm, more tenderness, who has a greater knowledge of human nature, and a more comprehensive soul than are supposed to be common among mankind। enthusiasm থাকবে, টেন্ডারনেস থাকবে, সেন্সিবিলিটি থাকবে, গ্রেটার নলেজ অফ হিউম্যান নেচার থাকবে, কম্প্রিহেন্সিভ সোল থাকবে, সাধারণত থেকে অনেক বেশি আর কি। আ ম্যান প্লিজড উইথ হিজ ওন প্যাশনস অ্যান্ড ভলিউশনস। ভলিউশনস মানে হচ্ছে একটা চুজিং আর কি, মানে কোনো কিছুকে ঠিকঠাক ভাবে আইডেন্টিফাই করা। এখানে বলছে যে আ ম্যান প্লিজড উইথ হিজ ওন প্যাশনস অ্যান্ড ভলিউশনস, মানে যে নিজের প্যাশন নিয়ে, নিজের চয়েস নিয়ে সে খুব কনসার্ন এবং কনসিয়াস। And he rejoices, who rejoices more than other man in the spirit of life that is in him। মানে জীবন সম্পর্কিত খুব কনসিয়াস, এবং সে জীবনের প্রত্যেকটা পজিটিভ ব্যাপারগুলোকে নিয়ে সে প্রচন্ড পরিমাণ আর কি সে রিজয়েস করবে, আনন্দ থাকবে। ডিলাইটিং টু কন্টেমপ্লেট similar volitions and passions as manifested in the goings on of the universe। মানে যে প্যাশন অ্যান্ড ভলিউশনসটা নিজের মধ্যে প্রবাহিত হবে, একই জিনিসটা গোটা ইউনিভার্সের মধ্যেও থাকবে, সেটাকে সে বুঝতে পারবে, and habitually impelled to create them where he does not find them। মানে যেখানে আছে সেখানে তো সে আনন্দিতই, আর যেখানে নেই সেখানে সে ক্রিয়েট করে নেবে। হ্যাঁ, সেই মাইন্ড হাফ ক্রিয়েটের কনসেপ্ট আর কি, তোমরা তো তিনটা নেভি পড়েছো, তার মধ্যে তো দেখেছো আর কি। So delighted to contemplate similar volitions and passions as manifested in the goings on of the universe, and habitually impelled to create them where he does not find them। To these qualities he has added a disposition। Okay, so to these qualities he has added a disposition to be affected more than other men by absent things as if they were present। পরিষ্কার বুঝতে পারছো নিশ্চয়ই যে কোনো কিছু একটা নেই ধরো, সেইটাকেই সে প্রেজেন্ট করে নেবে নিজের মনশ্চক্ষে। an ability of conjuring up himself in himself passions which are indeed far from being the same as those produced by real events। মানে নিজের প্যাশন দিয়ে, নিজের ইমাজিনেশন দিয়ে যখন কোনো কিছু একটা সৃষ্টি করবে, which are indeed far from being the same as those produced by real events। মানে আসল ঘটনা যখন সামনে ঘটে, তার থেকে যে প্যাশনটা জন্ম হয়, এখানে এক্ষেত্রে প্যাশনটা কিন্তু আরো ডিফারেন্ট হবে। yet especially in those parts of the general sympathy which are pleasing and delightful do more nearly resemble the passions produced by real events। রিয়েল ইভেন্টস আর ইমাজিনেটিভ ইভেন্টস যেগুলো সে ইমাজিন করছে, সে দুটোর জন্য এক পার হবে, than anything which from the motions of their own minds merely other men are accustomed to feel in themselves। Whence and from practice he has acquired a greater readiness and power in expressing what he thinks and feels, and especially those thoughts and feelings which by his own choice or from the structure of his own mind arise in him without immediate external excitement।